چاروں افراد کو کچھ مسئلے پر گرفتار کیا ہے. ان لوگوں نے ان دونوں کو اسیر کیا ہوا ہے. کون ہو تم؟ ہم امیر المومنین محمد امین کے خادموں میں سے. اور یہ دونوں مامون سے وابستہ ہیں اور چاہتے ہیں ہم کو خراسان لے جائیں گرفتار کر کے. جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تم پر لعنت کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سردار بزرگ عیسیٰ ابن موہان کے لیے خط لایا ہوں. کس کی طرف سے ہے؟ دربار مامون کے بزرگان کی طرف سے. میرے ساتھ آؤ. میں اس قاصد کو پہچانتی ہوں اور میں اس کے سردار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ جلودی ابو یونس علی ابن ابی عمران کی طرف سے امیر المومنین کے بڑے سردار علی ابن عیسیٰ ابن موہان کے نام. بات سلام. اے عیسیٰ، ہم امیر المومنین کے خدمتگار کی حیثیت سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ ایک بڑا لشکر کابل، ارمانستان، کوفہ، بصرہ، واصل، موصل اور آذربائیجان سے آپ کی طرف روانہ ہو چکا ہے. بس جس طرح مناسب سمجھو اپنے آپ کو اور اپنے لشکر کو اس ہلاکت سے بچاؤ. والسلام. یہ کیسا خط ہے؟ کیا تم لوگوں نے اس بارے میں جاسوسوں کے ذریعے کچھ سنا ہے؟ اس طرح کیوں کر ممکن ہے؟ ہماری طرف اشارہ کیا ہے. ممکن ہے یہ کوئی سازش ہو؟ ممکن ہے، البتہ اگر واقعتاً ایسا ہوا تو کیا کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ احتیاط کریں. لازمی ہمیں ایک دفعہ آنکھیں کھول کر ہر طرف نگاہ کرنی چاہیے. ہر طرف مصیبت ہے اور ہر طرح کی حرکت اور کوشش بے سود نظر آتی ہے. صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جس قدر جلدی ہو حملے کا آغاز کریں. اگر اس خبر میں واقعتاً سچائی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی بھی مدد کے آنے سے پہلے طاہر کو راستے سے ہٹا دیں گے. ہمیں چاہیے کہ فوراً تازہ دم فوج حملے کے لیے تیار کرے. ہماری تاخیر کو معاف کرنا، لیکن ہم بے خبر نہیں تھے. پکڑ لو! پکڑ لو انہیں! پکڑ لو! پکڑ لو! پکڑ لو! پکڑ لو انہیں! پکڑ لو! پکڑ لو انہیں! پکڑ لو! بھاگ رہے ہیں یہ! پکڑ لو انہیں! جاسوس خبر لایا ہے کہ عیسیٰ لشکر کشی کرتا ہوا آ رہا ہے ہماری طرف، اور وہ ہم پر چاروں طرف سے حملہ کرے گا. اے اللہ تیری پناہ، یہ فضل ابن سہل زمانے کا عجوبہ ہے. آخر وہ کس طرح باخبر ہوا؟ شیطانی قوت سے بے خبر ہوتا ہے. اگر ہم شکست کھا بھی جائیں تو عیسیٰ کے اندر یہ جرت نہیں کہ وہ مامون کو قتل کر دے. وہ ہارون کا بیٹا اور خلیفہ کا بھائی ہے. لیکن میرا کیا ہوگا؟ یقیناً اس کا سارا الزام میرے اوپر آئے گا، بلکہ مامون بھی مجھے اس کا قصوروار ٹھہرائے گا. در حقیقت اس جنگ کا سارا خسارہ صرف مجھے ہی اٹھانا پڑے گا، اور اگر قاصد میری شکست کی خبر لایا تو تم اس شہر کے درمیان میں اسیر ہوگی.
जबकि अभी तक ये शहर मेरे ज़ेर तसल्लुत है और फिर सब मेरे ही सबब तुम्हें ताना दे। सिर्फ और सिर्फ मेरा सर जिस्म से जुदा किया जाएगा। डर लग रहा है आसर, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है आसर। रो फजल, रो। इस वक्त तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं, लिहाजा बच्चों की तरह चीख शोर मचा सकते हो, लेकिन सिर्फ इधर। लेकिन जब भी इस घर से कदम बाहर निकालोगे तो तुम्हें वही फजल इब्ने सहल नजर आना चाहिए कि जिसकी शुजाअत, बहादुरी और खुद एतमादी का हर जबान पर चर्चा है। तुम्हें हक नहीं कि तुम डरो, तुम्हें हक नहीं कि अपने आप को छोटा जाहिर करो, चाहे तुम्हें जल्लाद के सामने ही क्यों न खड़ा होना पड़े। मैदान से नजदीक नहीं होना, ठीक है?
امر کرنے لگا. بول کیوں میرے بھائی کو مارا؟ کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے.
अच्छी तरह से पकड़ लेना इसे। अब हमें भाग जाना चाहिए। ईसा इब्ने मुहान का सर, ईसा इब्ने मुहान का सर। हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। ईसा इब्ने मुहान का सर। क्या हो गया है? मुझे नहीं मालूम। बाबा, हम कामयाब हो गए। ये ईसा इब्ने मुहान का सर है और आज के बाद से तुम्हारे अलावा किसी को खलीफतुल मोमिनीन नहीं समझते और हम सब किसी की बैत नहीं करेंगे, चूंकि हम सिर्फ तुम्हें अमीरुल मोमिनीन समझते हैं। हमारी मुबारक दुआओं को कबूल कर ए अमीरुल मोमिनीन। फस्त, इन लोगों को खामोश करो। बस करो, अमीर को तन्हा छोड़ दो। चले जाओ, चले जाओ। मेरे सरकार, हर जंग में हार और जीत तो होती है, यहाँ तक कि जीतने वालों के लिए भी तलखी और नागवारी होती है। अगरचे अच्छी खबर नहीं सुनाई, लेकिन यकीनन दुश्मन ने जो मकरो हीला किया है वो लायक तकदीर और किताल है। असल मतलब बयान करो। खबर आई है कि अली इब्ने ईसा इब्ने मोहान जंग में मारा गया। आखिर क्यों मारा गया? हमारे सरदार और यहाँ के अवाम उसके कत्ल का जिम्मेदार मुझे समझेंगे। देखो जंग की नौबत कहाँ पहुंची है। ये ठीक है कि हमारी फौज दुश्मन को शिकस्त ना दे सकी, अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं कि हम शिकस्त खा गए, बल्कि सिर्फ गोशा नशीन इख्तियार की है ताकि वो फिर से ताजा दम हो सकें। और अब अगर हमला करें तो खुरासां के दरो दीवार लरस कर रह जाएं। अगर वाकई ताजा दम है तो बगदाद में क्या कर रहे हैं? आए हैं ताकि वो खुद अमीरुल मोमिनीन को जंग के बारे में खबर दे सकें। गलत किया है जो आए हैं। मेरे लिए इस जंग का नतीजा ही ऐसी खबर क्यों धोखा दे रहे हो इब्ने रवी? 70,000 फौजियों को उस नाअहल से पैसा लार ईसा इब्ने मुहान के सुपुर्द किया ताकि मामून के लश्कर से शिकस्त खाए और मेरी इज्जत व आबरू को खाक में मिला दे। हमारे सिपाही जंग में मारे गए और फिर इन नाअहलो बेकार बुज़दिल और अहमक सरदारों को मेरे पास लाए हो ताकि हमें जंग की खबरें दे। किस इंतजार में हो? क्या तुम्हें इनाम दूं? सब सुन लो, इनका इनाम मौत है। फौरन जल्लाद को हुक्म दो। क्या करें?
کہ ان سب نااہل لوگوں کی گردنیں اڑا دیں. ہر سمے اسی وقت روانہ ہو جاؤ. جلد از جلد طاہر تک پہنچو اور فوراً بغداد کا محاصرہ کرو. جو حکم گیا امیر. میرے سرکار مجھے اجازت دیجیے کہ کچھ خاص امور آپ تک پہنچاؤں. کوئی گنجائش نہیں، حکم وہی ہے جو میں نے کہا. آپ پر فدا ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ کہوں. بہتر یہ ہے حقیقت کہو ابن روی. یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر سپاہیوں کو پتہ چلے کہ ان کے سرداروں کی گردنیں باری جا چکی ہیں تو بغاوت برپا ہوگی اور وہ خطرناک دشمن میں تبدیل ہو جائیں گے. ایسا لگتا ہے کہ سیاست اور امور حکومت تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو میری ماں. ایسا نہیں ہے، پھر بھی تم سے بہتر نہیں جانتی، لیکن بہت جلد تل خبروں سے آگاہ ہوں گی کہ جس کی مجھے عادت ہے. کون سی خبریں؟ یہی کہ عیسیٰ ابن موہان کی بے وقوفی سے ہم شکست کھا چکے ہیں اور اب طاہر ابن حسین فاتحانہ انداز میں بغداد آ رہا ہے. ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ بغداد کی حفاظت کے لیے ہر وقت فوج تیار رہے. اگر فوراً مقابلے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ہم سب، یہاں تک کہ تم کو طاہر ابن حسین کی رکاب چومنا پڑے گی اور وہ ہمیں ہماری زندگی سے درگزر کر دے گا. حقیقت ہے. متاسفانہ حقیقت ہے یہ میرے سردار. بہت اچھا، میں اپنے حکم کو واپس لیتا ہوں. مجھے تنہا مت چھوڑنا اور ان سے پیار و محبت سے پیش آنا اور ان کی شجاعت و مقاومت کے بدلے 5000 نہیں 10,000 سے قتلا ادا کر دو. سپاہیوں کی تنخواہ ڈبل کر دو اور 4 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ دے دو اور اگر ضرورت ہو تو حکم صادر کر دو. کل طاہر بغداد پر حملہ کرنے والا ہے. بے فکر رہیں میرے سرکار، وہ ہرگز بغداد کی ہوا نہ کھا سکیں گے. اے مدینے کے لوگوں، عیسیٰ ابن موہان مارا گیا اور طاہر ابن حسین بغداد کی طرف روانہ ہو چکا ہے. اب تمہیں کیا کرنا ہے سوچ لو. تم حق پر ہوئے جوان. علی ابن رضا نے ہماری سرزنش کی ہے اور ہمارے عمل کو غلط قرار دیا ہے. کہا کہ چلے جاؤ اور اپنی تلواروں کو نیام میں رکھ لو اور بس. ہماری جہالت کا شکوہ کیا اور کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. یہ کون سا لباس ہے جو تم لوگوں نے پہن رکھا ہے؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مہمان نوازی کی جائے؟ دشمن شہر بغداد کے دروازوں پر تیار کھڑا ہے. بزرگوں، آج کے بعد سے کسی کو یہ حق نہیں کہ اپنی تلوار کو اپنے سے جدا کریں. اب تمہارے ذہنوں میں صرف ایک بات ہونی چاہیے،
जंग जंग जब तक फितना इस मुल्क में बरपा है किसी को आराम करने की इजाजत नहीं दूंगा। अमीन, ये पुकारने का कौन सा तरीका है? खुद का नामी कर रही हो या खलीफतुल मुस्लिमीन से बात कर रही हो? क्या हमारे अलकाबात को भूल गई हो? तुम्हारे अलकाबात क्या हैं? सरकार, सैयद, मालिक, मौला, ज़िल्लुल्लाह, अमीरुल मोमिनीन, और भी कहूं? यही जानना चाहती थी कि जानू अगर मालिक हो तो दूसरों के गुलाम न बनो, और अगर अमीरुल मोमिनीन हो तो शैतान के बंदे। बस करो, चले जाओ, बस करो, चले जाओ, मुझसे सिर्फ बात न करो। अपनी मसूलियत से इंसाफ नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी गलती को नहीं समझते। क्या कहना चाहती हो? हुकूमती मामलात और सवाबदीद को दूसरों के सुपुर्द नहीं कर सकते। कोई भी हुकूमत दो हुक्मरानों से हरगिज़ पायदार नहीं हो सकती। इन बातों से तुम्हारा क्या मकसद है? नहीं समझ रहे हो? नहीं, मेरा मकसद ये है कि ये मर्द सुल्तान बेतख्त व ताज का बादशाह है और उसने तमाम हुकूमती उमूर को अपने इख्तियार में ले रखा है और दरे पर्दा हुकूमत कर रहा है, और सिवाय बदबख्ती और जिल्लत इसे बेदरेक अपने से जुदा कर दो। वो हमारा खिदमत गुजार है। इसके बरक्स ये अपने नफ्से अमारा का खिदमत गुजार है। ये बिल्कुल याहिया और जाफर बरमकी है जिसका बुढ़ापे में तमा और लालच बढ़ चुका है, और ये सराफा तकब्बुर बनकर अपने आप को तमाम खानदान बनी अब्बास से बेहतर समझता है। मेरे सरदार। बोलो फजल, बोलो। क्या तुम खुद को अमीन से ज्यादा खिलाफत का हकदार नहीं समझते, इसीलिए तमाम इख्तियार के तलबगार हो और इसके अलावा कुछ नहीं? अच्छी तरह जानते हो कि अगर दोनों भाइयों के दरमियान सुलह व आतिशी बरकरार हो जाए तो तुम्हारी हकीकत सब पर आया हो जाएगी और तुम किसी एतमाद के काबिल नहीं रहोगे। अगर मामून अपने भाई की मोहब्बत में कोई कदम ना उठाए तो अमीन तुम जैसे लालची और जाह तलब शख्स का असीर होकर रह जाएगा। बस करो माँ, बस करो। मेरी बात सुनो मेरे दिल के टुकड़े। इसी वक्त मामून की तरफ आसिर भेजो और उसकी दिलजोई करो। कहो कि ये खन्नास ने इस फितने को बर्पा किया है और उसे अपने बाप के अहद व पैमा की ताकीद करो और उसको अपनी वली अहदी का यकीन दिलाओ। नहीं, वो अक्लमंद और मेहरबान है, तुम्हारी बात को मान जाएगा। नहीं, अभी देर नहीं हुई, उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दो। नहीं, मुमकिन नहीं है। उससे कहो ताहिर इब्ने हुसैन को वापस बुला ले। हरगिज़ इस जिल्लत को कबूल नहीं करूंगा। और इस बात की ताकीद करो कि वो उमूर खिलाफत में तुम्हारा नायब और मुशीर रहे। मैं अपनी ताकत को कभी दूसरे के हवाले नहीं करूंगा। वो तुम्हारा बड़ा भाई है, माजरत करो और कहो कि मैं तुम्हारे लिए गलतफहमी का शिकार हो गया था। मैं माजरत करूं? मैं मोहम्मद अमीन खलीफा आलम इस्लाम? ओ मेरा खुदाया, दुनिया कहाँ पहुंच गई है। मैं सुल्तान इब्ने सुल्तान हारून और जुबैदा का बेटा उस कनीजादे से जाकर माजरत करूं? अलबत्ता मैं कुछ और चाहता हूं। मैं उसकी शक्ल और सूरत पर थूकूंगा भी नहीं। मामून, ताहिर और फजल इब्ने साहिल पर कुत्ते छोड़ूंगा। ऐसा काम करूंगा कि मौत की तमन्ना करें और मौत भी ना आए उन्हें। अगर इजाजत हो तो एक खबर आपके गोश गुजार करूं कि जिससे आपके सारे अफराद बेखबर हैं। तुम्हारे चेहरे पर ये जो शोखी है उससे मुझे यकीन है कि कोई बुरी खबर नहीं है। सही फरमाया अमीर सादे, नागवार नहीं, बाइस से मुसर्रत है। ताहिर इब्ने हुसैन ने बगदाद का मुहासरा कर लिया है और हर समय भी उसके साथ हो गया है। तो ये बात है, अगर बगदाद को फतह कर लिया तो अमीन से जान छूट जाएगी। इस तरह नहीं है।
लिखा है कि तमाम दूर और नजदीक के देहातों और शहरों की तरफ कासिद रवाना कर दिए हैं और अमीन को खिलाफत से मासूल कर दिया है। वो माजूल था जिस दिन से मेरी वली अहदी से उसने इनकार किया। लिखा है कि अगर उसने माफी चाही तो क्या करे, माफी दे दे। अगर माफी चाहे, अगर माफी चाहे, माफी दे दे। वो आपका भाई है, आप ही को फैसला करना चाहिए। अगर तुम होते तो क्या करते? मैं उसको माफ कर देता और उसे छोड़ देता। उसे माफ कर देते? हाँ। आम्र, इस खत को ताहिर इब्न हुसैन तक पहुंचाओ और कहना कि तुम्हारे सवाल का जवाब इसमें है। आम्र, मेरा दिल चाहता है कि इस मर्तबा भी फतह और कामरानी के साथ पलटो। नहीं कहा था कि खुरासान नहीं आना। ये दोनों अफराद आपके कत्ल पर मामूर थे। मेरे कत्ल पर मामूर? आज जब मैं सफर पर जा रहा था, मेरी नजर इन दोनों पर पड़ गई। हमने इन पर हमला किया, इन्हें असीर किया और यहाँ पर ले आए। किसकी तरफ से तुम भेजे गए हो? खलीफा की तरफ से। तुम दोनों को कैसे पता चला इस बात का? ईसा इब्न हामिद ने मुझे बताया कि बगदाद की शियों ने उन्हें खबर दी है, लेकिन उसने इस काम के लिए हमें मुंतखब किया था। क्या अब तक की सियासत के बारे में कोई बात तुम लोगों ने नहीं सुनी? सियासत खातून? इन दोनों अहमकों को जिंदान में डाल दो। यहाँ एक और मसला है। अम्र पर इन दोनों का एक एहसान है। इसने इन दोनों का नमक खाया है और इसी वजह से वो इसे कैद खाने में नहीं डालना चाहता। सही है? हाँ। तो ये बात है, अब ये और कुछ कर भी नहीं सकते।
तुम खुद इनके बारे में फैसला करो। उठ जाओ, इन दोनों को शहर से बाहर कर दो। यहाँ से चले जाने के बाद भी हमारे इरादे में कोई फर्क नहीं आएगा। खलीफा ने कहा है कि अगर तुम कामयाब न हुए तो तुम्हारे बीवी बच्चों को गुलामी व कनीजी में ले लिया जाएगा। अब इसके सिवा हमारे पास कोई चारा भी नहीं। चारा नहीं है क्या मतलब? यानी ये कि मेरे बाप को कत्ल कर दो? तुम्हारे बीवी बच्चे इस वक्त कहाँ हैं? बगदाद में। शायद तुमने सुना हो कि बगदाद को तो हमारे फौजियों ने घेर लिया है। हाँ, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। बगदाद के दर दीवार इतनी आसानी से फतह नहीं हो सकते। बेहतर तो यही है कि कामयाब हो जाए। इस तरह तुम्हारे बीवी बच्चों को कोई खतरा नहीं होगा। मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ कि अम्र के साथ ताहिर के लश्कर में शामिल हो जाओ। यकीनन जंग के दौरान तुम इस मुसीबत से बच जाओगे और अपने अहलो अयाल को निकालने में कामयाब हो जाओगे। क्या कहते हो? हाँ सही है, यही तरीका सबसे अच्छा है। अगर ये हमारे साथ आ जाएं। ये हमारे साथ नहीं आएंगे। मैं हरगिज इस तरह नहीं करूंगा। तुम लोगों को भी नसीहत करता हूँ कि नहीं करो। ताहिर को मैं पहचानता हूँ। हम में से जो भी वहाँ पर जाएगा मार दिया जाएगा। क्या बात है? ये शोर शराबा किस लिए हो रहा है? अमीर सलामत रहे। इन बुजुर्गों और सरदारों से ये मशवरा कर रहा था कि कोई राह निकाली जाए। तो क्या फिर कोई इत्तेफाक हो गया है? नहीं मेरे सरकार, अभी तक तो कोई नया इत्तेफाक रूनुमा नहीं हुआ। इब्ने रवी, आखिर हकीकत अमीर उल मोमिनीन को क्यों नहीं बता रहे? बगदाद शहर की बहुत बुरी हालत है। बीमारी व भूख और प्यास से लोग मर रहे हैं। हर समय का क्या हुआ? वो तो माफी का तलबगार था। हमें सब्र करना चाहिए। मुझे अच्छे हालात की उम्मीद है। खुशफहमी का शिकार ना हो। अब कोई पनाह नहीं दे सकता। फकत एक शख्स पनाह दे सकता है और वो ताहिर इब्ने हुसैन है। ताहिर नहीं, ताहिर नहीं, मुझे उस पर एतमाद नहीं। वो अगर माफी दे भी दे तो वो हम सबको एक जगह जमा करके मार डालेगा। नहीं। अमीर की राय सही है। उसके दिल में हमदर्दी और रहम का कोई वजूद नहीं है। अलबत्ता हर समय से मुझे कुछ तवक्कुआत थी। कुछ भी हो, वो बनी अब्बास का सच्चा दोस्त है। दोबारा उसकी तरफ कासिद भेजो और उससे माफी तलब करो। वो जो भी कहेगा मैं कबूल कर लूंगा, इस शर्त के साथ कि वो हमें ताहिर के सुपुर्द न करे। इससे ज्यादा ताखिर करना मुनासिब नहीं है। दोबारा कह रहा हूँ कि ताहिर से माफी तलब कर लो। मैं तैयार हूँ उसके पास जाने के लिए। तुम चलने को तैयार हो इब्ने रवी? मैंने कहा तो है वो बेरहम शख्स है। मुझे हर समय से ज्यादा उम्मीद है। बकर तुम मेरे साथ आओगे? नहीं, मैं फजल इब्न रवी के साथ हूँ। तुम में से कौन है जो मेरे साथ आएगा? मुतमईन रहो, ताहिर किसी को नहीं मारेगा। मैं आऊंगा। मैं भी आऊंगा। मैं भी तैयार हूँ। यहाँ बैठने से बेहतर है कि चलें, वरना हमारा कत्लेआम शुरू हो जाएगा। कोई शर्त कबूल नहीं करूंगा, किसी को माफी नहीं दूंगा। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि अमीन को बगैर किसी शर्त के मेरे हवाले कर दो। वो सरदार से डर रहा है। किसी सूरत तुम्हारे हवाले होने को तैयार नहीं। किसी शर्त के बगैर हम तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। तुम तुम्हारी जरूरत नहीं है। अमीन, अमीन चाहिए मुझे। या उसको पेश करो या आज रात तुम सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज रात? आज तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। चले जाओ।
سردار میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. رک جاؤ. کہو. تنہائی میں کہوں گا. تنہائی میں؟ ٹھیک ہے، تنہائی میں کہو. بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں خلیفہ بزرگ عبداللہ مامون کے ساتھیوں میں سے ہوں. اپنی محبت و وفاداری کا ثبوت خلیفہ اور ان کے وزیر فضل ابن سہل کو دے چکا ہوں. اب یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سردار بزرگ طاہر ابن حسین کی امان میں آؤں. ثابت کر سکتے ہو؟ اگر آپ اپنا قاصد فضل ابن سہل کی طرف روانہ کریں تو وہ بھی یقیناً میری وفاداری کی تائید کرے گا. میرے پاس ایسی فضول باتیں سننے کا وقت نہیں ہے. جاؤ. سردار میں دربار امین کے بزرگوں میں سے ہوں. میری دوستی بہت اہم ہے. میں آپ کی کامیابی میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ خبر دوں کہ امین اور فضل ابن روی چاہتے ہیں کہ ہر سمے کے پاس جا کر پناہ لے لیں اور ابھی وہ اس کے جواب کے منتظر ہیں. اس احمق کو فوراً باہر نکال دو. پھر کیا چاہتے ہو؟ شاید جاسوس روانہ کرنا چاہتے ہو. صرف ایک ہی راستہ ہے جہاں سے داخل ہو سکتے ہیں اور وہ شہر کا دروازہ ہے. شہر کا دروازہ؟ ہاں. عمر ابن رجا سے کہو کہ ان دونوں کے ساتھ اندر آ جائے. سلام عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں، یہ وہی ہے جس نے ہمیں فضل ابن سہل کے قتل کے لیے بھیجا تھا. اور میں نے اسی وقت عمر کو تمہارے بارے میں خبر دی تھی. سچ کہہ رہا ہے. اچھا، تو اب میں مطمئن ہوں کہ یہ ہم میں سے ہے. اب ہم آرام و سکون سے بات کر سکتے ہیں. ہم آج پوری طاقت کے ساتھ بغداد پر حملہ کریں گے اور بغداد کو تباہ و برباد کر دیں گے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو کام تمہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امین، فضل ابن روی اور عباسی خاندان کا کوئی بھی بزرگ ہر سمے کے پاس جا کر وہاں پناہ نہ لے. بس یہی. یہی رہو جب تک کہ تاریکی نہ ہو، اور جب امین اس چھوٹے دروازے تک پہنچے میں تمہیں خبر دے دوں گا. ہوشیار رہنا اور اپنا خیال رکھنا. ہماری فوج کہاں ہے؟ خلیفہ کی حفاظت کے لیے محل کے اطراف میں موجود ہے. ٹھیک ہے. پھینکو. حملہ کر دو. دروازے کو توڑ دو. دروازہ توڑنے نہ دو. یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ جنگ کرو. جاؤ، چلے جاؤ. ہمیں جلد سے جلد شہر سے نکل جانا چاہیے. خلیفہ کی زندگی خطرے میں ہے. چھوٹے دروازے سے نکلتے ہیں. بانو، آپ چلی جائیں گی؟ نہیں، یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے.
مدد. طاقت لگاؤ کہ دروازہ نہ کھلے. طاقت لگاؤ. یوسف جہاں اس کے پیچھے وہ اس طرف ہے. نہیں.
क्यों हंस रहे हो? इनकलाब जमाना पर देखा, मेरे भाई के सर को देखा। है बुजुर्गों और अब्बासी खानदान के सरदारों, आखिरी बार इसके चेहरे को देख लो और फिर मुझे तन्हा छोड़ दो। देखो क्या मुसीबत हमारे सरों पर आई है। मेरे दिल में एक बात है जिसे मैं छुपा नहीं सकता और हर हाल में बयान करना चाहता हूँ। तुमने देखा कि ना इसका कत्ल जरूरी था इतना, और ना कोई दूसरा कदम उठाना। बगदाद अमीर के अफवाज के मुआसरे में था। दुश्मन की फौज बिल्कुल लड़ने के काबिल न थी। अमीन ने माफी चाही मगर ताहिर ने उसे कत्ल कर दिया। मैं इसरार कर रहा था और ताहिर इनकार। अमीर, ये तेरे भाई का सर है। ये सर मोहम्मद अमीन माजूर खलीफा का है जिसने अहदनामे को तोड़ा और कुरान और रसूल खुदा की हुर्मत का ख्याल न किया, न कि तेरे भाई का सर। ये उसका सर है जिसने बेशुमार बेगुनाहों का खून इस जमीन पर बहाया। ये उसका सर है जिसने रूए जमीन पर बहुत ज्यादा फसाद किया। ये उसका सर है जिसने इंसानियत की धज्जियां बिखेर दी और जो अपनी खून आशाम खिलाफत के लिए जिद्दोजहद करते करते बिलाखिर मौत से हमकिरार हो गया। ताहिर, हर समय दोनों हमारे बेहतरीन सरदार हैं। इनकी वफादारी में जरा भर भी शक नहीं है। दोनों एक ही तरह की जिम्मेदारी और इरादा रखते हैं। दोनों ने अपनी जान की बाजी लगाई है और ये दोनों शेर मुसलमानों की हिफाजत के लिए तलवार चला रहे हैं। तो फिर ये इख्तलाफात कहां से पैदा हो गए? मुझसे कि जिसने खुद इन मोहतरम सरदारों को इस तरफ खींचा? मेरा भाई अमीन और तुम्हारा खलीफा। ये दोनों उन्वान ऐसे हैं जो मुझसे ही ताल्लुक रखते हैं। ताहिर फतेह बगदाद और अमीन की हलाकत का ख्वाहिशमंद था ताकि फितना न उठने पाए।
اور فساد ختم ہو جائے اور کوئی شخص یہ ہمت نہ کر سکے کہ امت مسلمہ کے مفاد کے خلاف کوئی قدم اٹھائے. اس طرح نہیں ہے؟ اسی طرح یا امیر. ہر سمے بھی فتح بغداد کا خواہش مند تھا. اگر چاہتا تھا کہ میرے بھائی کے خون کو میرے احترام میں بخش دیا جائے اور حرمت خاندان عباسی کو جو دراصل حرمت اسلام ہے ملحوظ رکھے. اس طرح نہیں ہے؟ اسی طرح ہے یا امیر. طاہر اور ہر سمے وہی کہہ رہے ہیں جو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. میں خود سے پوچھتا ہوں، کیا امین کا قتل ضروری تھا؟ ہر طرف پھراؤ میرے بھائی کے سر کو تاکہ تمام بنی عباس کے سردار اور بزرگ دیکھ لیں کہ کس کے سر پر خاک آئی ہے. یہ سر جو کپڑے کے نیچے ہے میرے بھائی کا سر ہے. کیا بھائی سے زیادہ عزیز کسی کو جانتے ہو؟ آیا بھائی کے بھائی سے بڑھ کر کوئی قریب ہوتا ہے؟ اس کو پھراؤ تاکہ سب میرے بھائی کے سر کو دیکھ لیں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ مامون کے سر پر کیسی مصیبت آئی ہے. اسے پھراؤ اسے تاکہ سب یہ جان لیں کہ مامون امت مسلمہ کی بہتری کے لیے کس قدر فکر مند ہے. پھراؤ اسے تاکہ سب یہ دیکھ لیں اور سوچ لیں کہ کوئی بھائی خلافت کے لیے اپنے بھائی کا خون نہیں کرتا. ان لمحات پر تنہائی میں گریا کروں گا. اس وقت طاہر پر فخر کرتا ہوں اور تنہائی میں ہر سمے کو دوست رکھوں گا. یہ میری قسمت میں لکھا تھا کہ کامیابی کا حصول بھائی کی موت کے ساتھ ہوا، چونکہ اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا. جس وقت ہادی مرا، ہارون تخت پر جلوہ افروز ہوا. اسی رات میں دنیا میں آیا. خلیفہ مرتا ہے، خلیفہ تخت نشین ہوتا ہے، خلیفہ پیدا ہوتا ہے. یہی تاریخ میرے پیدا ہونے کے وقت بھی تھی، جس نے آج پھر اپنے آپ کو دہرایا. ایک آنکھ سے اپنے بھائی کے لیے گریا کروں گا تو دوسری آنکھ سے خلیفہ و امور مسلمین کی بہتری کی خوشی مناؤں گا. اب تنہائی میں جا کر کئی سال تک شب و روز اپنے بھائی کا گریا کروں گا. یہ لوگ جو خبریں لائے ہیں بہت ہی پریشان کن ہیں. اسی لیے میں انہیں آپ کی خدمت میں لایا ہوں تاکہ ایک مرتبہ آپ اچھی طرح انہیں سن لیں اور صحیح فیصلہ کریں. یہ شخص کوفے سے آیا ہے. ابن طباطبائی مر گیا ہے. سری ابن منصور جو ابو سرائے کے نام سے مشہور ہے طاقتور ہو گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس نے ابن طباطبائی کو مارا ہے. اس نے پورے کوفہ و اطراف کے علاقوں پر تسلط جما لیا ہے اور سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ روز بروز اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ شخص بصرہ سے آیا ہے. علی ابن موسیٰ رضا اور ان کی خونی جماعت نے رات کو بصرہ پر حملہ کیا ہے اور اسے اپنے تسلط میں لے لیا ہے. وہ خاندان عباسی سے سخت دعوت رکھتے ہیں. اور جو بھی ان سے جنگ کرتا ہے فوراً ہلاک کر دیتے ہیں. وہ علی ابن موسیٰ رضا کا بھائی ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کے درمیان خصوصی اعتماد کا حامل ہے. یہ شخص حجاز سے آیا ہے. محمد ابن جعفر معروف دیواج اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اپنے بیت میں لے آیا ہے. طائف اور مکہ کے اطراف کے سردار بھی اس کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں. وہ علی ابن موسیٰ رضا کا چچا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس علاقے کے تمام لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. یہ شخص یمن سے آیا ہے. ابراہیم ابن موسیٰ نے پورے شہر کو اپنی حمایت پر آمادہ کر لیا ہے اور پرچم ولایت آل محمد بلند کر دیا ہے. وہ علی ابن موسیٰ رضا کا بھائی ہے، اس لیے سب اس کی حمایت کر رہے ہیں. اور تمام لوگ اپنے آپ کو اس کی سپاہ کا سمجھتے ہیں. علی ابن موسیٰ رضا خود کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں،
ظاہراً مدینہ میں درس دے رہے ہیں، حدیث و قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اور اپنے شاگردوں کو اطراف و کنار کے علاقوں میں روانہ کر رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ خود اس جنگ کے خواہشمند نہیں۔ پتہ نہیں کون سی مصیبت ہمارے سروں پر آ گئی ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں میں کوئی علی ابن موسیٰ رضا کے چچا اور بھائیوں سے کیوں نہیں کہتا کہ اگر تم انہی کے پیروکار ہو، انہی کے لیے فتنہ اور شورش برپا کر رہے ہو، تو خود تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ ہم سے کوئی بھی سروکار نہیں رکھتے، تو پھر جنگ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے مقابلے کے لیے دوسری روش کا انتخاب کیا ہے۔ ان کا گھر مدینے کے دارالخلافہ میں تبدیل ہو چکا ہے اور عملاً تمام لوگ اپنی قسمت کے فیصلے وہیں پہ صادر کرواتے ہیں۔ مدینے کی رونقوں نے خراسان کی رونقوں کو مان کر دیا ہے۔ حاکم مدینہ کو بھی مسلسل شکایات ہیں۔ کوئی ضروری نہیں، بہتر یہی تھا کہ شمشیر بخف نہ ہوتے اور ہمارے مقابلے میں نہ آتے۔ یہ عجیب حالات ہمارے سروں پر آ گئے ہیں کہ سب یہ خلیفہ بن چکے ہیں۔ ہر جگہ فتنہ ہے، ہر جگہ بلوا ہے، تمام شہر ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ یہ طالبین، یہ علی کے ماننے والے سب انہی کے کام ہیں، جہاں بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ سب خود کو انہی کے خاندان سے منسوب کرتے ہیں۔ میں ایک حقیقت تمہیں بتاؤں کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا، یقیناً علی کے ماننے والوں کے ساتھ شمشیر زنی کر رہا ہوتا۔ علی وہ نام ہے جس سے کوئی مسلمان بھی بے تعلق نہیں رہ سکتا۔ البتہ تم نئے مسلمان ہو جس کے لیے نام کوئی معنی مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ کیوں نہیں رکھتا میرے سرکار؟ لیکن اس وقت میں عباسیوں کی خدمت گزاری کر رہا ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ نام عباس کے معنی رکھوں۔ تو پھر بولو فضل، بتاؤ مجھے کہ وہ اولاد عباس اور اس کی حکومت کے راستے میں رکاوٹ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ابھی کچھ نہیں ہوا ہے۔ اولاد علی کے کچھ افراد اولاد عباس کے خلاف برسر پیکار ہیں اور بس، مگر مجھے صرف ایک بات کا خوف ہے۔ اور کون سی مصیبت ہمارے سر پر آنے والی ہے؟ مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر علی ابن موسیٰ رضا نے اعلان جنگ کر دیا تو کیا ہوگا؟